सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ तुहाडे नाल रजिंदर कौर। कोरोना वैक्सीन आ चुकी है और वैक्सीनेशन ते सब तो वड्डा ड्राई रन जिहड़ा है वो भी शुरू हो चुका है। 3 सूबियां नूं छड्ड के आज पूरे देश के वक्-वक् जिलियां ट्रायल हो रहे हैं। आज देश के 736 जिलियां विच वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा है। पंजाब और हिमाचल विच भी अभ्यास चल रहा है। आज के वैक्सीन ड्राई रन हालांकि हरियाणा शामिल नहीं है। हरियाणा के सारे जिले कल सफल ट्रायल होया सी। देश में अगले हफ्ते तो वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। टीकाकरण अभियान जड़ा है वो शुरू हो सकता है और इसे लैके ड्राई रन जड़ा है उसनों भी तेज कर दिता गया है। ड्राई रन की मुहिम नूं तेज कर दिता गया है। अज देश भर के 736 जिलियां विच ड्राई रन चल रहा है। पंजाब और हिमाचल विच भी ड्राई रन आज के वैक्सीन ड्राई रन हालांकि हरियाणा शामिल नहीं है। हरियाणा के सारे जिले कल सफल ट्रायल होया सी। देश में अगले हफ्ते तो मन्निया जा रहा है कि टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है और इस तो पहला ड्राई रन जड़ा है वो जोरा शोरा के नाल चल रहा है। पहला दिसंबर महीने होया पंजाब विच भी, लुधियाना ते नवां शहर में ट्रायल होया सफल रहा। उस तो बाद पटियाले होया और उस तो बाद 2 जनवरी नूं देश के तकरीबन 116 जिलियां विच ड्राई रन सफल किया जाता रहा है। हुण देश के 736 जिलियां विच अज ड्राई रन चल रहे। कोरोना की 2 वैक्सीन मंजूरी दे चुकी है जिसमें सरकार और इस विचाले किस तरह अमली जामा वैक्सीनेशन अभियान को पहुंचाया जाएगा और इसे दे चलते ड्राई रन की प्रक्रिया जड़ी है वो लगातार जारी है। किस तरह सफल रहे देश की सब तो वड्डी टीकाकरण मुहिम जदों वाकई टीकाकरण का काम शुरू होएगा। सो उस तो पहला ड्राई रन चल रहा है और पंजाब तो चंडीगढ़ तो वक्-वक् थावां तो अगले कुछ मिनटां च मेरे सहयोगी जुटण के और ड्राई रन बारे जानकारी देंगे। लेकिन उस तो पहला कि कुछ खास निकल के आ रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन सेहत मंत्री की कह रहे हैं वो तो सुनवाते हैं। It's full 1 year now since we had responded to the news of COVID outbreak in the whole world. 2020 has been an year where virtually everyone rose to the occasion. The central government, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, it was a whole of government approach, it was a whole of society approach. Every state government, all the health ministers, all the non-government organizations, social organizations, सो टीकाकरण की सब तो वड्डी रिहर्सल जड़ी है वो आज शुरू हो रही है और डॉक्टर हर्षवर्धन सेहत मंत्री जड़े कि दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचे उन्होंने तुसीं सुन रहे सी और पंजाब विच की कुछ चल रहा है ड्राई रन नूं लैके की कुछ तैयारियां हस्पतालों च कीती गईयां ने। जदों वाकई टीकाकरण मुहिम शुरू होएगी मनोज राठी मोहाली तो और राजीव शर्मा अमृतसर के सिविल अस्पताल तो जुड़े ने। राजीव पहला तुहाडे कोल आना चाहांगी कि कुछ तैयारियां कीतियां जा रही ने अमृतसर के सरकारी हस्पताल विच टीकाकरण मुहिम जड़ी है अगले हफ्ते तो शुरू हो सकती है। उस तो पहला की कुछ प्रबंध ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਏਗੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਸਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ हर किसी को जो है वो अगे जान दिता जा रहा है। तो सिविल सर्जन चरणजीत सिंह भी इत्थे पहुंचे ने, उन्होंने सारे प्रबंधों का जायजा लिया और जिहड़ा ड्राई रन है उसकी शुरुआत इस वेले हो चुकी है। तो इत्थे भी तुसीं देखो कि बकायदा सैनिटाइजर रखे ने और इत्थे जिहड़ा भी टीका जिसनों भी लगना उसका बकायदा इन्हां दे कोल पूरा नाम
ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੀ ਜੋ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਮਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਔਰ ਪੀਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਉਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਯੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯੈਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾਰੀਖ, ਸਮਾਂ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਮੈਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈ ਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਹੀ 'ਚ ਇਹ ਉਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅਲਰਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਸਟ ਪੁਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਲਕੀ ਜੀ ਬੋਡੀ ਪੇਨ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੈਫਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਕੋਲੇ ਲਾਈਵ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਰਾਈ ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਰਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਰਕਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ SGRT ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ। ठीक है राजीव, थोड़े कोल वापस आवांगे और सुनांगे कि की कुछ सरकारी अस्पताल दे डॉक्टर आज दे ड्राई रन नूं लेके कह रहे ने। लेकिन इस विचाले मोगा तो दीपक सिंगला भी जुड़े ने और मोहाली तो मनोज भी जुड़े हुए ने। दीपक पहला थोड़े कोल आना चाहांगे कि कुछ तैयारियां मोगा दे सरकारी अस्पताल विच ड्राई रन नूं लेके कीतियां गईयां ने।
ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿੰਦਰ, ਮੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਗੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਰਨ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰਾਈ ਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਰਾਈ ਰਨ ਚੱਲ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਡਰਾਈ ਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਕਵਰੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਡਰਾਈ ਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਰਾਈ ਰਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਰਨ ਔਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਡਰਾਈ ਰਨ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਰਾਈ ਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। 25 ਜਿਹੜੇ ਕਰਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਡਰਾਈ ਰਨ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਸਵੰਤ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈ ਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਡਰਾਈ ਰਨ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਗਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਸੀਐਸਸੀ ਬਾਘਾਪਾਣਾ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਆ ਸਰ 25 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 25 ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਣੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਆ ਨਾ, ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਆ। ਇਹਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਲਡਰੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋਚੂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਹੈ 25 ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਡਰਾਈ ਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਪਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨੋਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਮਨੋਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾਈ ਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਰਾਈ ਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਮੀ ਜਦੋਂ ਵਾਕਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਆਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਰਜਿੰਦਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਰਾਈ ਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ 'ਚ 25 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲਾਉਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਪੋਰਟਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਪੋਰਟਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈ ਕਾਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਲੈਵਲ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਮੈਡਮ 2 ਮਿੰਟ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਰਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹਿਲੇ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਈਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕੈਰੀ ਅ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ, ਦ ਸੇਮ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਮ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ NCC ਕੈਡਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ 1 to 1 ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਾਸਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰੈਕਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1, ਦ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟਡ ਸਟੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੈਗਰੀਗੇਟਡ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਤੇ 1 by 1 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਨ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਨੰਬਰ 2 ਸੀਟਡ ਹੋਣਗੇ ਵਿਦ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਂਡ ਅ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸੈਟ। ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਦ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਪਰਸਨ ਜੋ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗਾ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਰਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 2 ਮਕਸਦ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੈ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਮੂਥ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਮੂਥ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੈਕਸਡ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ 1 ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਆਇੰਟ 2 ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਦੋ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਰੂਟੀਨ ਇਮੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਮੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ ਸੇਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਊਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਟਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੱਖ ਤੋਂ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ ਆਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈੱਡ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਮਨੋਜ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ। ਰਾਜੀਵ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਲ ਮੁਹਿੰਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਡਰਾਈ ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਾਰੀਅਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 20 ਤੋਂ 25 ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਰਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਈ ਕਾਰਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਜਿੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਫ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰਾਈ ਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ और उम्मीद की जा रही कि जिवें पहले ड्राई रन कामयाब रहे, आज का ड्राई रन भी कामयाब रहेगा। शुक्रिया मेरे सारे सहयोगियों का। मनोज राठी जुड़े मोहाली तो, राजीव शर्मा अमृतसर तो, मोगा तो दीपक सिंगला जुड़े और की कुछ तैयारियां चल रही हैं, किस तरह पब्बा पार हस्पताल प्रशासन 2 वैक्सीन कोरोना दी जिस ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ। ਹੋਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈ ਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 736 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 28-29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰਾਈ ਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ और देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰਾਈ ਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ और ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਡਰਾਈ ਰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ।